In today's polycrisis world, wars and conflicts erode rights and disrupt economics. The genocide in Gaza continues despite global condemnation. The crisis in Palestine is not just an Arab or a Muslim concern, it is a humanitarian issue. The continued tension in Ukraine is heavily tolling on our global supply chain. The protracted crisis in Myanmar threatens regional stability. For more than 7 years, Bangladesh has been hosting over 1.2 million forcibly displaced Rohingyas who are Myanmar nationals. We continue to bear significant social, economic, and environmental costs. The UN Secretary General recently visited the camps in solidarity. While global efforts are drastically shrinking, and a shared prosperity. First, financial cooperation. Asia must create a sustainable financial mechanism. Regional MDBs and similar institutions should lead this effort. We need reliable funds that address our challenges and meet our growing demands. Second, trade cooperation. Asia remains one of the least integrated regions. This weak integration stifles investment and trade. We must work to boost trade cooperation immediately. Third, food and agricultural cooperation. We must promote resource-efficient farming. Domestic production must be enhanced for food security. We need to reduce imports reliance and achieve self-sufficiency. Expanding tech-based sustainable agricultural solutions and innovations in regenerative and climate-smart farming is key. Finally, mobilizing intellectual resources and youth power must be at the center of our collective actions. We must lay the foundation for a new civilization, a self-preserving and self-reinforcing society. We must create a world of 3 zeros: zero net carbon emission, zero wealth concentration, and zero unemployment. Our economy should focus on social business, which is increasingly regarded as to chart the future of business, where innovation, purpose, and responsibility converge. Boao Forum and other similar initiatives in Asia should enhance collaboration of youth and entrepreneurs, and particularly youth entrepreneurs, to make Asia a better place for our generations to come. As I mentioned, always, every young person should grow up as a 3-0 person with zero net carbon emissions, zero wealth concentration, and zero unemployment through entrepreneurship and social business. This is the shared future we in Asia must create together.
Thank you very much for your attention. শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। আমি জেলা প্রশাসক মহোদয়কে বলবো, কেন আপনি এদেরকে এখানে ডেকে নিয়ে এসেছেন? কেন ডেকে নিয়ে এসেছেন এদেরকে? যারা বাংলাদেশের মাটিতে 2000 লোককে হত্যা করেছে, যারা বাংলাদেশের মাটিতে 2000 কচি কচি প্রাণকে হত্যা করেছে, তাদের কোনো অধিকার নাই, তাদের কোনো অধিকার নাই এখানে আসা। কেন প্লিজ আপনি এদেরকে দাওয়াত করছেন কেন? এদেরকে দাওয়াত করছেন কেন? কেন? কিসের পরিবেশ? কিসের পরিবেশ? হ্যাঁ, মুক্তিযোদ্ধাদের অনুষ্ঠান। সত্য কথা বলতেছি, এখানে একটা কথা বলছে এখানে না, আমরা বলতেছি সত্য কথাই বলতেছি। আমরা বলতে পারি না, আমরা বলতেছি আপনি অফ করেন, আপনি অফ করেন। ঈদ আসার আগে তারা পয়সা দেবে না, অথচ তারা নিজেরা গাড়ি চালাচ্ছে, তারা নিজেরা বড় বড় বিল্ডিংয়ে থাকছে, তারা নিজেরা ঈদ শপিংয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কথা বললেই বলা তাদের কাছে টাকা পয়সা নেই। তো সরকার তো এই টাকা দেবে না। সরকার তো ফ্যাক্টরি এতদিন ফুর্তি করেছেন, এখন ব্যাংক তাকে পয়সা না দিলে সেটা কি গভর্নমেন্ট তাকে পয়সা দিবে? আমরা দিব না। আমরা বলেছি শ্রমিকদের পাওনা 27 তারিখের মধ্যে যদি না দেয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যা করার ওটা আমরা করব। আই এম নট গোয়িং টু লিসেন টু এনিবডি, অলরেডি ডিসিশন মেড। এখন ওনাদেরকে বিদেশে যাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, আজকের থেকে ওনারা বিদেশে যেতে পারবেন না। অলরেডি মালিক পক্ষ এটা একটু পাওনা পরিশোধ না করা পর্যন্ত দে ক্যানট গো। তারপরে কি হবে সেটা পরের কথা। আমি শেষ করি তো, কতজনের কথা কত যিনি জানবেন। আজকে এটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, আমাদের এখান থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দে হ্যাভ টু পে। কোথার থেকে পে করবে দ্যাট ইজ দেয়ার বন্দোবস্ত। গাড়ি বিক্রি করো না বাড়ি বিক্রি করো না জমি বিক্রি করো, কোনো শ্রমিকের বেতন খালি রাখতে পারবে না। আর শ্রমিক ভাই বন্ধুরা, আমি বলি, আমরা তো আপনার ফ্যাক্টরি চালাই না, আমরা তো আপনার ফ্যাক্টরি থেকে এক পয়সাও নিয়ে নিই। আমাদেরকে ঘেরাও করে কী লাভ? আপনি ঘেরাও করেন, মালিককে ঘেরাও করেন, আপনি ঘেরাও করেন ওই ব্যাংককে ঘেরাও করেন, যেই ব্যাংকে আমরা অলরেডি যেই ইনসেন্টিভের টাকাগুলো রিলিজ করতে বলেছি, যে মালিকদের পক্ষে টাকাটা রিলিজ করো যাতে সেইটা বেতন ভাতা দিতে পারে। এটা বাংলাদেশ ব্যাংক বলার সাথে সাথে করেছে, অর্থ মন্ত্রণালয় বলার সাথে সাথে করেছে, সরকারের তরফ থেকে কমপ্লিট পজিটিভ। এইমাত্র মিটিং করলাম, আমি সেখানে বললাম কোনো ব্যাংক এখান থেকে টাকা কাটতে পারবে না, কোনো টাকা কাটবে না। যদি কোনো ব্যাংক টাকা কাটে তাহলে আমি শ্রমিকদেরকে অনুরোধ করবো আপনারা তাদেরকে ঘেরাও করেন। আপনাদের টাকা দেওয়া হয়েছে, যা পারা যায় সেটা ইনসেন্টিভ আপনার মালিকরা দিবে। টাকা এখন তাদের ব্যাংকে যাওয়া শুরু হয়েছে। কাজেই আমি দয়া করে আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে শ্রম মন্ত্রণালয় ঘেরাও করে এতগুলো অফিসারকে রোজার দিনে কষ্ট দিয়ে আপনাদের কিছুই লাভ হবে না। আপনাদের যেখানে যেটা করার দরকার আমরা করছি, চেষ্টা করতেছি, কিন্তু আপনাদের মালিকরা যদি একবার এখানে একটা হাঁ বলে, 2 দিন পরে গিয়ে না বলে, 3 দিন পরে ব্যাংককে যায়, আর কতগুলো তো পালিয়ে ইংল্যান্ডে আছে, তাদের ফ্যাক্টরি এখানে চলছে না বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বন্ধ হয়ে গেলে আমরা এগুলো বিক্রি করার ব্যবস্থা করব। আমরা আমাদের অফিসারদের নির্দেশনা দিয়েছি যে সমস্ত গাড়ি অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করবে তাদেরকে আমরা শনাক্ত করব, তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেব। আমরা নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমরা আইনগত ব্যবস্থা নেব। মাইক্রো বাসে বাস যাত্রী টানছে, আমরা এখন থেকে আমরা নির্দেশনা দিচ্ছি মাইক্রো বাসে যদি যাত্রী নিয়ে যায় আমরা সেটা চেক করব, আমরা ভিডিও করব, এমনকি তাদের পরিচয় আমরা নিশ্চয়তা হয়ে তাদের কাগজপত্র দেখে তারপর আমরা চাই। আর আপনি বলছেন যে প্রতি বছরই এরকম কথা দিই, কথা ঠিক রাখতে পারি না। আসলে আমরা যেটা বলি সেটা করতে চাই, এখানে আপনাদেরও সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা যেটা সেটা হলো যে আমরা এবার যে আমরা বলছি যে আমরা ড্রোন ব্যবহার করছি, 3টে ড্রোন আমরা ব্যবহার করছি। একটা হলো এখানে, আরেকটা হলো বাইপাইলে, আরেকটা হলো নবীনগরে। আমরা যখনই দেখবো এখানে প্রেশার, যাত্রীদের প্রেশার বেশি বাড়ছে, তখন কিন্তু আমরা করে দেবো, গাড়ির গতি আমরা
অন্যদিকে ডাইভার্সন করে দেবে। আপনি জেনে থাকবেন ধামরায় যে জলি বিটা আছে, ওখান থেকে কালিয়াপুর পর্যন্ত আমরা বাইপাস করব। এরপরে যদি সংকলন না হয় আমরা তখন মানিকগঞ্জের কালামপুর দিয়ে মির্জাপুর বাইপাস করব। আমরা আশা করছি এবারে এই যাত্রা নিরাপদ হবে এবং যানজট বাঙালির হাতিয়ার, একাত্তরের হাতিয়ার, তুমি কে আমি কে, বাঙালি 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 বাঙালি, তুমি কে আমি কে। ধরছে আমরা এর মাঝখান থেকে চলো ওরা ও মারতে আসছে তখন বলতে যে আপনারা ধরছেন ভালো কথা, আপনারা গায়ে হাত দেবেন না। এই কথা বলতে বলতে ওই যে দালাল বলে বসছে, আর পরে সবাই দিয়ে উঠছে। আবার শুনি মারছে ওরে অনেক। না ওই এটিএনের একটা ফেমাস সাংবাদিক রাস্তায় চাঁদাবাজ ধরে আলিয়াস ধরে, হ্যাঁ রাস্তায় ওনারে মারতে গেছে, তার গায়ে হাত দিছে। হ্যাঁ এরপরে উনি বললো মারেন, এরপরেই তো দেখছেন আপনি চিনা গেছেন। ওরকম ফেমাস সাংবাদিক কিন্তু পাওয়া যায় না। মায়ের খাওয়ার পরে বলে আমি প্রবাসী, প্রথমে বলছিল নাগরিক।